سے قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازارو ہے بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ کہ زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا، قیادت امامت خلافت کی خاطر جوانوں کو پھر سے جگانا پڑے گا، اور جنہیں خانقاہوں کی لت لگ گئی ہے انہیں پھر سے میدان میں لانا پڑے گا۔ فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، میاں خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا، فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا، اور جو تاریکیوں کو جہاں سے مٹا دے، دیا کوئی ایسا جلانا پڑے گا، دیا کوئی ایسا جلانا پڑے گا، اور جہاں پر محبت کا ہو بول بالا، شہر کوئی ایسا بسانا پڑے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، تمہیں خود کو اس پہ چلانا پڑے گا، اور جو عاصی ہیں مغضوب ہے ظالمی، تمہیں خود کو اس سے بچانا پڑے گا، تمہیں خود کو اس سے بچانا پڑے گا۔ آئیے حضرات سامعین، وقت بہت زیادہ ہو چکا، بغیر کسی تمہید کے، چونکہ وہ شخصیت اتنی بڑی شخصیت ہے، جب وہ تقریر کرنے پر آتے ہیں یقین جانیے اوصاف حمیدہ سے متصف جب کوئی شخصیت ہوا کرتی ہے تو اس کے لیے لفاظی کرنا یا لفظوں کے مالا جپنا ایسے ہی ہے جیسے آفتاب کو چراغ دکھانے کے مانند ہے۔ بہرحال میں حضرت کا استقبال ان 4 مصروں کے ساتھ کرتا ہوں کہ بات سن لو میرے ایک ایمان کی، جاگی ہے قسمت حضرت انسان کی، جبکہ پیدا ہوئے شاہ خیر البشر، ہو گئی کھٹیا کھڑی شیطان کی، ہو گئی کھٹیا کھڑی شیطان کی۔ آئیے استقبال کیجئے حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ نؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو من عند أنفسكم، صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعمالكم عمالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم۔ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دیکھ فرنگی تخیلات، فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یمن سے نکال دو، افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، دی کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو، دمن سے نکال دو، اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، روایات چھین لو، آہو کو مرغ زار ختن سے نکال دو، ختن سے نکال دو، اقبال کے نفس ہے
इकबाल के नफस से है लाले की आग तेज। ऐसे गजल सरा को, ऐसे गजल सरा को चमन से निकाल दो, चमन से निकाल दो। जलसा आपका ठंडा पड़ चुका है, मुख्तसर से वक्त के लिए मैंने आपको रोक रखा है। मैं आपका मेहमान हूँ, आप हमारे मेज़बान हैं। मैं तबीयत से सुनाऊँ, आप मोहब्बत से सुन लें, मेरी मेज़बानी का हक़ अदा हो जाएगा। कबूलियत की घड़ी है, आसमान पर खुदा आ चुका है, मस्जिद का जलसा है। दुआ फरमाएं, हमारे सुनाने को, आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, बाईपास ले जा रहा हूँ, बड़ी तेज़ी के साथ आपको दुआ तक पहुँचा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, अदब के साथ सुनिएगा। जलसा में आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, और कबूलियत की घड़ी है, खुदा का फैसला आना बाकी है। इंशाअल्लाह दुआ तक साथ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बड़ी बेदारी के माहौल में आप जलसा सुनने के लिए बैठे हैं। सवालों से मैं डायरेक्ट पैगाम शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल है, वो कौन सी दाढ़ी का बाल है जिसको काटना वाजिब है? वो कौन सा दाढ़ी का बाल है? वो कौन सी दाढ़ी का बाल है जिसको काटना वाजिब है? काटना वाजिब है, गुनाह नहीं, काटना वाजिब है, सवाब मिलता है। कौन सी दाढ़ी का बाल है? काटना वाजिब है, गुनाह नहीं है। औरत बायां पैर सबसे पहले क्यों उठाती है? ये मेरा दूसरा सवाल है। आखिरी सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं, वो कौन सी औरत है जिसका शौहर भी नबी, जिसका बेटा भी नबी, बाप भी नबी, परदादा भी नबी और भाई भी नबी? ये मेरा तीसरा और आखिरी सवाल था। और आखिरी सवाल आपसे ये करने के लिए जा रहा हूं, आदमी की 3 किस्में हैं, आदमी की 3 किस्में हैं, कामिल, काहिल, बेकार। कामिल कौन है? काहिल कौन है? बेकार कौन है? अबू जहल और फिरौन दोनों खुदा के दुश्मन, इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है? अबू जहल, फिरौन दोनों खुदा का दुश्मन, लेकिन बड़ा कौन है, छोटा कौन? अबू जहल या फिरौन, फिरौन या अबू जहल? इन सवालों के जवाब को मुकम्मल करके मैं पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। एक बार और बेदारी का सबूत दीजिए, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरा पहला सवाल था, वो कौन सी दाढ़ी का बाल है जिसको काटना वाजिब है? औरत के चेहरे पर अगर दाढ़ी निकल आए तो उसको काटना वाजिब है। मर्द के चेहरे पर अगर दाढ़ी के बाल निकल आए, काटना हराम है। औरत के चेहरे पर अगर दाढ़ी का बाल निकल आए, काटना वाजिब है। दूसरा सवाल आपसे था कि औरत बायां पैर क्यों उठाती है? बाईं पसली से पैदा हुई है, इसलिए जब कदम उठाती है तो पहले बायां पैर उठाती है, बायां कदम उठाती है। तीसरा सवाल आपसे था, वो कौन सी औरत है, बेटा भी नबी, शौहर भी नबी, बाप भी नबी, भाई भी नबी, दादा भी नबी, परदादा भी नबी? उस औरत का नाम लैया था। लैया था, याकूब अलैहिस्सलाम की बेटी थी और अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी थी, जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम की माँ थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की बहन थी, इसहाक अलैहिस्सलाम की पोती थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परपोती थी। मेरा एक चौथा सवाल आपसे था, आदमी की 3 किस्में हैं, कामिल और काहिल, बेकार। कामिल वो है जो दूसरे से मशवरा करता है, दूसरे से मशवरा करता है फिर अमल करता है, दूसरे से मशवरा करता है फिर अमल करता है, ये कामिल है। काहिल किसको कहते हैं? जो अपनी मर्जी से नहीं चलता है, दूसरे से मशवरा नहीं करता, अपनी मर्जी से चलता है, दूसरे से मशवरा नहीं करता, ये काहिल है। बेकार किसको कहते हैं? जिसकी अपनी मर्जी भी नहीं है और दूसरे से मशवरा भी नहीं लेता। अबू जहल और फिरौन में बड़ा कौन, छोटा कौन? फिरौन से बड़ा काफिर, फिरौन से बड़ा दुश्मन अबू जहल था। फिरौन ने तो मरने के वक्त में कलमा पढ़ लिया था, लेकिन फिर जब अबू जहल को कत्ल किया जा रहा था तो वो उस वक्त भी कह रहा था, कुफ्र कर रहा था कि मेरी गर्दन थोड़ी नीचे करके काटो ताकि पता चले कि सरदार की गर्दन है। फिरौन से भी बड़ा दुश्मन अबू जहल था। सौदा के मारे इश्क में शीरी से कोहकम, बाजी अगर छिपा न सका जा तो दे सका, किस मुंह से अपने आप को कहता है इश्क बाज। ऐ रोसिया तुझसे तो, ऐ रोसिया तुझसे तो ये भी ना हो सका, ऐ रोसिया तुझसे तो ये भी ना हो सका।
السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔